my beloved church, as well as Brother Manosi, through whom God has brought me in your fellowship. నేను మన సంఘస్థులకు అలాగే నా సహోదరుడైన మనోజ్ కుమార్ గారికి వందనాలు తెలియజేస్తున్నాను ఇటువంటి అవకాశాన్ని నాకు ఇచ్చినందుకు. And when I came from my home, my family members have conveyed greetings, loving greetings to you all. నేను ఇంటి నుండి వస్తున్నప్పుడు నా కుటుంబ సభ్యులందరూ కూడా మీ అందరికీ వందనాలు తెలియజేస్తున్నారు. Before going to messages, just I would like to introduce myself. My name is Sabdiel Sabar. నేను వర్తమానంలోకి వెళ్లే ముందు నా కోసం నేను మీకు పరిచయం చేసుకోవాలనుకుంటున్నాను. నా పేరు Sabdiel Sabar. It will be very complicated name. However, it has been written in the book of Nehemiah, chapter. I have written down it. You can also check that name. మీరు నా పేరు 11:14. It has been written. The centurion's name was there. So it will be very complicated name for my name. అది శతాబ్దాల క్రితం రాయబడిన పేరు కాబట్టి నా పేరు పలకడానికి మీకు చాలా కష్టం అవ్వచ్చు. Okay. And after completion of my theology, Master in Divinity in Madhya Pradesh Central India Theological Seminary. నేను నా యొక్క థియాలజీ కోర్సుని మధ్యప్రదేశ్లో CITS. It was Itarsi. The Bible college name is Itarsi. ఆ బైబిల్ కాలేజ్ నేను ఇటార్సీ బైబిల్ కాలేజ్ నుండి ఈయన థియాలజీ చదువుతున్నాను. We were studying together with Brother Manosi. నేను మన బ్రదర్ మనోషి గారితో కలిసి చదువుకున్నాను. And after completion of my study, I went to Bangalore. I was doing ministry, church plantation ministry since 3 years. నా యొక్క థియాలజీ కోర్స్ అయిపోయిన తర్వాత నేను బెంగళూరు వెళ్ళాను దేవుని యొక్క పని కోసం. 3 సంవత్సరాలు నేను అక్కడ పనిచేశాను. Just like sister is interpreting, translating from English to Telugu, I was translating from English to Hindi. నాలాగే ఈ సిస్టర్ లానే నేను కూడా ఈమె ఇంగ్లీష్ నుండి తెలుగు ట్రాన్స్లేట్ చేస్తున్నారు, నేను ఇంగ్లీష్ నుండి హిందీ ట్రాన్స్లేట్ చేశాను. And because of COVID-19, I came back to my native and I got married, and by the grace of God, now I have a baby boy, 1 year and 10 months. Now he is running. మన కరోనా 2019 తర్వాత నేను నా యొక్క సొంత ప్రదేశానికి వచ్చి దేవుని కృప బట్టి నేను పెళ్లి చేసుకున్నాను. ఇప్పుడు నాకు ఒక చిన్న పిల్లోడు కూడా అన్నాడు. And still now I am working the TWR. You might have known that Trans World Radio, that ministry all over world it is working, and it is Trans World Radio India. Now still I am doing in ministry. TWR. ఇప్పుడు నేను ఇండియా మొత్తంలో కూడా పేరున్న TWR ట్రాన్స్ వరల్డ్ రేడియోలో పనిచేస్తున్నాను దేవుని యొక్క పనిలో. Anyway, I thank God for this opportunity as I came before you. Since long days actually I didn't preach in English, so I'm from Odisha. However, Odisha language will be something different in pronunciation, or some meanings will be different. So I pray, and first of all I request you, please, you can take it as much as easier that you can understand. దేవుని నామానికి మరొకసారి వందనాలు తెలియజేస్తున్నాను. చాలా రోజుల నుండి నేను ఇంగ్లీష్లో ట్రాన్స్లేట్ చేయట్లేదు. నా నేటివ్ లాంగ్వేజ్ వచ్చేసి ఒరియా. అది మీ అందరికీ తెలుసు, కొంచెం విచిత్రంగా వేరేలా ఉంటుంది ఆ ప్రొనౌన్సియేషన్ అంతా కూడా. ఏదేమైనా మీరు ఈ రోజు ఆ వాక్యాన్ని అర్థం చేసుకోవాలని నేను కోరుకుంటున్నాను. I think sister also who is going to translate, because whatever I can speak, she will make you understand whatever I am going to speak. ఎవరైతే ఇప్పుడు ట్రాన్స్లేట్ చేస్తున్నారో ఆ సిస్టర్ కూడా నా వందనాలు తెలియజేస్తున్నాను. ఎందుకంటే నేను ఏం చెప్తున్నానో దాన్ని మీకు కరెక్ట్ గా కన్వే చేసేది తను మాత్రమే. So let's sing one song which is in Odia. This for the praise of praising God. So I will sing a song. He prithvi janu ame jisunkara, ame jisunkara. He prithvi janu ame jisunkara, ame jisunkara. Dekhi amo prema e jagat jano.
Father, we praise you, thank you with full of gratitude in this morning. You have given to be this wonderful presence, wonderful fellowship. Father, as we came here in thy presence, God, to glorify your name, as well as to hear your voice, your word which you have given through the Bible. Father, you please be with me. You use me, you help me. Please take away all my mind, my knowledge, my ability, whatever from my life, Father, you take it away, Lord. You speak through me, Father. Please, you be with me, Holy Spirit. At the same time, Father, you be with your congregation, those who have come in this place, Lord. Let not be this time as we simply came and simply going, Father God. Let it not be as an audience of this place, Father God. You help us that we will be a true believer, true follower of your kingdom, Father God. You use us for your glory. Thank you for everything, Lord. You be with us from starting, middle, and ending of this session. In Jesus' mighty name we make this prayer, Lord. Amen. As we have sung this song here, it tells that let this world know that we are Christian. ఈ సాంగ్ యొక్క ఈ పాట యొక్క అర్థం ఏంటంటే మనందరం కూడా ఈ వరల్డ్ అనేది ప్రపంచం అనేది మనం క్రైస్తవులమని తెలుసుకోవాలి. Let this world know through our activities, our work, our love. Let this world see, and through that let them know that we are Christian. మన యొక్క ప్రేమ బట్టి కానివ్వండి, మన యొక్క పనుల బట్టి కానివ్వండి, ఈ ప్రపంచం అంతా కూడా మనం క్రైస్తవులమని తెలుసుకోవాలి. My dear church, I hope and I believe that you know what is Christianity. నా యొక్క సహోదరి సహోదరులారా, మీ అందరికీ తెలిసి ఉండొచ్చు నేను అనుకుంటున్నాను. Who is Christian? ఎవరు నిజమైన క్రైస్తవులు? As we know that Christianity is not a religion. మనందరికీ తెలుసు క్రైస్తవం అనేది ఒక మతం కాదు. Christianity is not a religion, but it is a just personal experience Christ in our life. మనందరికీ తెలుసు క్రైస్తవం అనేది మతం కాదు, కానీ దేవునితో మనకున్న సంబంధం. అలాగే the person who believes in Christ and follows Christ is a Christian.
ఎవరైతే దేవుణ్ణి యేసుక్రీస్తు ప్రభువారిని నమ్ముతారో, ఆయన వెంబడిస్తారో, ఆయనే నిజమైన క్రైస్తవుడు. We can see in this world there are many Christians out there. మనందరం ప్రపంచంలో చూడొచ్చు, చాలా మంది క్రైస్తవుల్ని మనం చూస్తున్నాం. They have different thought in their belief system. వాళ్ళందరూ నానా రకములైన విధానాలు ఉంటాయి, నానా రకములైన థాట్స్ ఉంటాయి అన్నమాట వాళ్ళు నమ్మే విధానంలో. As I categorized here 4 types, means 5 types of people. ఇక్కడ నేను 5 రకాల జనాల్ని ప్రజల్ని చూపిస్తాను. Those who are recognized as a Christian, they tell themselves as a Christian. ఎవరైతే వారిని చూడగానంటే మాకు మేము క్రైస్తవులు అనుకునే వారు ఒకరు ఉన్నారు. We can see here number 1, that is namesake Christian. ఇక్కడ మనం చూసుకోవచ్చు, మొదటిగా నామమాత్రపు క్రైస్తవులు. Only Christian, but they don't know about Jesus and they don't follow Jesus. వాళ్ళు పేరుకే క్రైస్తవులు, కానీ వాళ్ళకి యేసుక్రీస్తు ప్రభువారి కోసం తెలియదు, వాళ్ళు దేవుని వెంబడించేవారు కాదు. But when we ask them, they will say, yeah, I'm Christian, I'm from born Christian. ఎప్పుడైతే మనం వాళ్ళని అడుగుతామో వాళ్ళు చెప్తారు, అవును మేము క్రైస్తవులమే, మేము పుట్టు క్రైస్తవులం అని చెప్తా ఉంటారు. But they don't know Jesus. కానీ వాళ్ళు యేసుక్రీస్తు ప్రభువారిని ఎరిగిన వారు కాదు. If we ask who is Jesus, they say, I don't know. మనం వాళ్ళకి ఎవరు యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు అని అడిగితే వాళ్ళు చెప్తారు, ఏమో నాకు తెలియదు. Why you are Christian? How what is your experience? How do you believe that you are Christian? What about Christian? Can you tell me? Which I don't know. ఎప్పుడైతే మనం నువ్వు క్రైస్తవుడి కదా, అసలు నీ యొక్క దేవునితో ఉన్న సంబంధం ఏంటి అని అడిగినప్పుడు వాళ్ళు చెప్తారు, ఏమో నాకు తెలియదు. Means they don't know about Christ and they don't know even Christianity, but they say I'm a Christian. వాళ్ళకి నిజమైన యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు ఏంటో తెలియదు, నిజమైన క్రైస్తవం అంటే ఏంటో తెలియదు, కానీ వాళ్ళు చెప్తారు నేను క్రైస్తవుడిని అని. The second one is historical Christian. రెండవ జనాన్ని మనం చూసుకుంటే వాళ్ళు చరిత్ర కలిగిన క్రైస్తవులు అన్నమాట. History means they said that I'm a Christian. They say Christian means how they're Christian, because my forefather was Christian, my father was Christian, that's what I'm Christian. మనం వాళ్ళు అడగొచ్చు, మీరు ఏ విధంగా క్రైస్తవులు అయ్యారంటే వాళ్ళు చెప్తారు, నా ముత్తాతలు క్రైస్తవులే, నా తాతయ్యలు క్రైస్తవులు, అందుకే నేను క్రైస్తవుని అయ్యాను అనేసి. It goes like a generation wise. ఇది ఎలా అంటే వంశపారంపర్యంగా వస్తూ ఉంటారు. But they don't know Christ. కానీ వాళ్ళకి యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు They don't follow Christ. కానీ వాళ్ళు యేసుక్రీస్తు ప్రభువారిని నిజంగా వెంబడించేవారు కాదు. This is the second one. వీళ్ళు రెండవ We can see the third one. This is ritual Christian. మనం మూడో విధంగా చూసుకుంటే వాళ్ళు ఏంటంటే ఆచార సంప్రదాయాలు ఈ విధంగా వచ్చేటటువంటి ఫాలో అయ్యే క్రిస్టియన్స్ క్రైస్తవులు అన్నమాట. Just action, but there is no reaction. వాళ్ళు జస్ట్ పైకి మాత్రమే ఏదో దేవుడిని తెలుసుకున్నట్టు కనిపిస్తారు, కానీ లోపల చూసుకుంటే వాళ్ళలో దేవుడు ఉండడు. Some churches we can see that many means that church will be very big, that building will be very big. Every day we can see that it's very empty. ఇక్కడ మనం చూసుకుంటే చాలా సంఘాలు చూసుకుంటే బయటికి మాత్రం బాహాటంగా పెద్ద పెద్ద కనిపిస్తాయి, కానీ లోపల వెళ్ళి చూస్తే ఏముండదు. But we go on day of Christmas day, that there will not be any space. కానీ అదే మనం క్రిస్మస్ రోజు చూసుకుంటే ఈవెన్ కాల్ పెట్టడానికి కూడా అడుగుతున్నంత ఎక్కువ మంది ఉంటారు ఆ లోపల చూసుకుంటే. Because they know that Christmas season there will be some kind of sweets and what different kind of thing where we can enjoy in church. ఎందుకంటే వాళ్ళు అనుకుంటారు, చాలా మంది క్రిస్మస్ అంటే ఆ స్వీట్స్ కేక్స్ పంచుతారు తప్ప అందులో క్రిస్టియానిటీ ఉండదు అన్నమాట. Because every year it has been celebrating the Christian celebration. ఎందుకంటే ఇది ప్రతి సంవత్సరం అది ఏదో ఆచార వ్యవహారంగా చేస్తూ ఉంటారు ప్రతి సంవత్సరం క్రిస్మస్ ని. The same way we can see about baptism. Baptism we need to take in what purpose, in what manner we need to take. Bible tells very clearly. ఇదే విధంగా బాప్టిజం కోసం కూడా చూసుకుంటే బాప్టిజం ఎందుకు తీసుకుంటారు, ఆ పర్పస్ ఏంటో కూడా తెలియదు, కానీ కొంతమంది తీసేసుకుంటా ఉంటారు. But some people think that this is a ritual, even for getting married also we need to take baptism. మీ అందరికీ తెలుసు, కొంతమంది బాప్టిజం కోసం ఏ విధంగా అనుకుంటారంటే పెళ్లికి ముందు బాప్టిజం అవసరం, ఇది ఒక ఆచారం అన్నట్టు చూస్తా ఉంటారు. If you didn't take baptism, then you cannot get married. నువ్వు బాప్టిజం తీసుకోకపోతే నీకు పెళ్లి అవ్వదు అన్నట్టు చెప్తా ఉంటారు. If you are not baptized, you can't be pastor. నువ్వు బాప్టిజం తీసుకోకపోతే నువ్వు పాస్టర్ గా ఉండడానికి అనర్హుడివి అని చెప్తా
namesake only, for getting some position or getting something that we are taking baptism. ఏదో నామమాత్రకంగా జస్ట్ ఏదో ఆచార వ్యవహారంగా మాత్రమే మనం బాప్టిజం తీసుకుంటున్నాం కానీ అందులో స్పిరిచువల్ రిలేషన్షిప్ అనేది లేదు. But the Bible says the detail about baptism, why need to take, how to take. కానీ మన జీవగ్రంథం తెలుపుతా ఉంది బాప్టిజం అంటే ఏంటి, అసలు దాని యొక్క కాన్సెప్ట్ ఏంటి, దాన్ని ఏ విధంగా తీసుకోవాలి అనేది మన బైబిల్ తెలుపుతా ఉందన్నమాట. The fourth one, it is occupational Christian. నాలుగో వారిగా చూసుకుంటే అదేదో వృత్తి సంబంధంగా వచ్చిన క్రైస్తవుల్ని మనం చూస్తాం. To get something, to fulfill our physical desire or whatever in world as we are living, to fulfill our requirements. ఏదో మన అవసరాలకి తగ్గట్టు ఏదో దేవుడు మన అవసరాలు తీరుస్తాడు అన్నట్టు ఉండేవారిని మనం చూస్తాం క్రైస్తవులుగా. The fifth one is the real Christian. ఆఖరిగా ఐదో వారిగా మనం చూడొచ్చు నిజమైన క్రైస్తవులు. The real Christian, we know that those who are believing in Christ and following His commandment. ఎవరైతే నిజమైన క్రైస్తవులుగా పిలువబడతారంటే ఎవరైతే దేవుణ్ణి నిజంగా ఎరిగి ఉన్నారో, ఎవరైతే ఆయన యొక్క ఆజ్ఞలు పాటిస్తూ ఉన్నారో. My dear church, నా యొక్క సంగమా, it's really we need to thank God for Jesus Christ. మనం నిజంగా యేసుక్రీస్తు ప్రభువారి కొరకు స్తోత్రం చెల్లించాలి. Who saved us. ఎవరైతే మనల్ని రక్షించారో. We need to thank God for the Holy Spirit who guides and helps us. మన యొక్క పరిశుద్ధాత్మను కూడా మనం స్తుతులు చెల్లించాలి, ఎందుకంటే ఆయన మనల్ని రక్షించి నడిపిస్తా ఉన్నారు ఇప్పటికీ కూడా. As we see in this world, the Christianity is completely different than other belief system. మనం ఈ ప్రపంచంలో క్రైస్తవ్యాన్ని చూసుకుంటే మొత్తం అన్ని మతాల్ని పోల్చుకుంటే మన యొక్క క్రైస్తవం అనేది భిన్నంగా ఉండాలన్నమాట. We are separated. మనము సెపరేట్ అయిన వారు. We are completely different. మనం వాళ్ళకన్నా భిన్నంగా ఉన్నవారు. We can see 1 Peter chapter 2 verse number 9. మనం చూడొచ్చు 1 పేతురు 2వ అధ్యాయం 9వ వచనం. It is written that అయితే మీరు చీకటిలో నుండి ఆశ్చర్యకరమైన తన వెలుగులోనికి మిమ్మల్ని పిలిచిన వారి గుణాతిశయములను ప్రచురణ చేయ నిమిత్తము ఏర్పరచబడిన వంశమును, రాజులైన యాజక సమూహమును, పరిశుద్ధ జనమును, దేవునికి సొత్తైన ప్రజలనై ఉన్నారు. But you are chosen generation. You are chosen generations. కానీ మీరు దేవుని ద్వారా ఎన్నుకోబడిన ప్రజలు అన్నమాట. Your royal priesthood, the holy nation. మనందరము కూడా రాజులైన దేవుని సమూహములు, రాజులైన జనములు, పరిశుద్ధ జనమునై ఉన్నాము. To better understand, we are separated one. మీరు ఇంకా లోతుగా అర్థం చేసుకోవాలంటే మనందరము కూడా ఈ లోకానికి ప్రత్యేకించబడిన వారము. So my dear church, నా యొక్క ప్రియ సంగమా, as a Christian, how is our life? ఒక క్రైస్తవునిగా మన జీవితం ఏ విధంగా ఉంది? Are we believing in Christ and following His commandment? మనం దేవుణ్ణి నమ్ముతున్నామా, ఆయన యొక్క ఆజ్ఞలు వెంబడిస్తున్నామా? Are we believing in Christ and according to that word, whatever He has given commandment, His word, we are following or no? మనం ఆయన నమ్ముతున్నామా, లేకపోతే ఆయన మనకు తెలియజేసిన ఆజ్ఞలు కానివ్వండి, ఆయన తెలియజేసిన వాక్యాన్ని కానివ్వండి మనం వెంబడిస్తున్నామా? We need to testify ourselves. మనం అది క్వశ్చన్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. Namesake Christian can't enter in kingdom of heaven. Namesake Christian, they can't enter in the kingdom of heaven. నామమాత్రపు క్రైస్తవులుగా ఉంటే మనము ఆ యొక్క నిత్య జీవానికి మనం ఎంటర్ అవ్వలేము. Historical Christian can't enter. మన ఏదో వంశపారంపర్యంగా వస్తుంది కదా అనేసి మనం క్రైస్తవులుగా ఉంటే దాని ద్వారా మనం పరలోక రాజ్యానికి వెళ్ళలేము. Even ritual and occupational Christian also can't be accepted in heaven. ఆచార వ్యవహారికంగా ఉండే క్రైస్తవులుగా ఉంటే మనం ఆ యొక్క పరలోక రాజ్యానికి చేరుకోలేము. But the believer who believes in Christ and follows His commandment, he will inherit in the kingdom of heaven. కానీ ఎవరైతే దేవుణ్ణి వెంబడిస్తారో, ఆయన యొక్క ఆజ్ఞలు వెంబడించి ఆయన్ని తెలుసుకుంటారో వాళ్ళు మాత్రమే పరలోక రాజ్యానికి వెళ్ళగలరు. This is the song what I have sung in Oriya, that according to our work, according to our character, according to our behavior, we will be known as a Christian.
ఇదే పాట దీనికోసమే నేను ముందు పాడాను ఒరియాలోని. ఏదైతే మనం మన యొక్క వైఖరిలో కానివ్వండి, మన యొక్క ప్రవర్తనలో కానివ్వండి, మన యొక్క పనుల్లో కానివ్వండి, ఎవరైతే దేవుణ్ణి అక్కడ ప్రత్యేకపరుస్తారో, ఆయన ద్వారా దేవుని తెలుసుకుంటారో వాళ్ళు మాత్రమే పరలోక రాజ్యానికి చేరుకోగలరు. Okay, now let's go to the passage whatever we have studied now, the gospel according to Mark chapter 4. మనం ముందుగా చదువుకున్నట్టు మార్కు సువార్త 4వ అధ్యాయం. I would like to study here verse number 35 to 41. It is written there, and the same day when the even was come, he said unto them, let us pass over unto the other side. And when they had sent away the multitude, they took him even as he was in the ship. And there were also with him other little ships, and there arose a great storm of wind, and the wave beat into the ship, so that it was now full. 38. And he was in the hinder part of the ship, asleep on a pillow. And they awake him and say unto him, Master, carest thou not that we perish? And he arose and rebuked the wind and said unto the sea, Peace, be still. And the wind ceased, and there was a great calm. 40. And he said unto them, Why are you so fearful? How is it that you have no faith? And they feared exceedingly, and said unto another, What manner of man is this, that even the wind and the sea obey him? Here it is written that we can see here the three types, means Jesus and with his disciples. ఇప్పుడు మనం చదువుకున్నట్టు మార్కు సువార్త 4వ అధ్యాయం 35-41 వచనాల్లో ఇక్కడ మనం 3 రకాల three types, means Jesus, his disciples, Jesus, యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు మరియు ఆయన శిష్యులు, and we can see here sheep. ఇక్కడ మనం sheep, గొర్రె, goat, sheep, sheep. ఇక్కడ మనం దోణిని కూడా చూడొచ్చు అన్నమాట. And we can see here ocean or sea. ఇక్కడ మనం చూడొచ్చు, ఇక్కడ సముద్రము, ఇవన్నీ చూడొచ్చు అన్నమాట. These things we are observing here when Jesus came unto this world. ఇక్కడ మనం చూసుకుంటే మనం ఈ యొక్క పాసేజ్ బట్టి మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు ఈ లోకానికి ఎందుకు వచ్చారంటే, Jesus was doing ministry in his life. ఆయన దేవుని పని చేస్తా ఉన్నారు. Book of Mark, when we see here, మత్తయి సువార్తలో మనం చూడొచ్చు, మార్కు సువార్తలో మనం చూడొచ్చు, we can see here the birth of Jesus Christ. మనం దేవుని యొక్క ఆ పుట్టుక ఏ విధంగా ఉందో మనం చూడొచ్చు. But we see all types of whatever miracle Jesus was doing, John Mark has noted down it. యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు ఆయన చేసిన ఆశ్చర్య కార్యాలన్నింటినీ కూడా మార్కు సువార్తలో పొందుపరిచారన్నమాట. If we make a cinema combined this book of Mark, మనం ఈ మార్కు సువార్తలో రాసిన విషయాలన్నిటి బట్టి ఒక సినిమాని తీస్తే it will be like an action movie. అది ఒక యాక్షన్ మూవీగా ఉంటది. Action in the sense not to beating someone, but it is all miracles he was performing. యాక్షన్ మూవీ అంటే ఒకరినొకరు కొట్టుకోవడం కాదు, కానీ యేసుక్రీస్తు ప్రభువు యొక్క ఆశ్చర్య కార్యాలన్నీ మనం చూడొచ్చు. John Mark tells here, మార్కు ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే, there was some incident happening. ఇక్కడ ఏదో ఒక సంఘటన జరిగిందన్నమాట. Jesus and his disciples, they are going through the ship. ఇక్కడ మనం చూసుకుంటే యేసుక్రీస్తు ప్రభువు మరియు ఆయన శిష్యులు ఒక దోణి ఎక్కి వెళ్తా ఉన్నారన్నమాట. There's some incident is happening. ఇక్కడ ఒక సంఘటన జరిగింది. We can see that there was a bad storm. ఇక్కడ మనం చూసుకోంటే ఒక పెద్ద అలలు రేగుతున్నాయి, ఒక పెద్ద తుఫాను వస్తున్నా ఉందన్నమాట. My dear church, storms are four types. నా యొక్క సంగమా ఇక్కడ ఈ తుఫాన్లు అనేవి 4 రకాలుగా ఉంటది. Storm in the sense problems. అంటే తుఫాన్ అంటే ఏంటంటే అదొక సమస్య అవ్వచ్చు, difficulties, అది ఒక కష్టతరమైన ఒక ప్రాబ్లమ్స్ అవ్వచ్చు, trials. అది Trials means
Pariksha. ఒక పరీక్ష అవ్వచ్చు. All this kind of the negative things which happen in our life, this is storm. ఏవైతే మన జీవితంలో నెగటివ్ గా అవుతున్నాయో వాటన్నిటిని కూడా మనం తుఫానుగా చెప్పొచ్చు. Storms comes from God. మీరు ఇక్కడ నేను మీకు ఒక విషయం చెప్తున్నాను ఏంటంటే ఈ తుఫాన్లన్నీ కూడా దేవుని యొద్ద నుండే వస్తాయి. Storm comes from Satan. ఈవెన్ అవి సాతాను నుండి కూడా వస్తూ ఉంటాయి. Storm comes from nature. అది మన యొక్క ప్రవర్తన లేకపోతే మన యొక్క తప్పిదం వల్ల కూడా రావచ్చు. Even storm comes from ourselves only. సారీ, స్టోన్స్ కమ్ ఫ్రమ్ నేచర్ అంటే అది ప్రకృతి సంబంధంగా రావచ్చు అండ్ మన ద్వారా కూడా రావచ్చు అన్నమాట. Because of our foolishness. మన యొక్క అవివేకం వల్ల కూడా రావచ్చు. Because of our bad attitude or wrongdoing things. మన యొక్క తప్పిదాల వల్ల కూడా అది రావచ్చు. So here, as we can see here, when Jesus and his disciples are going, there's some the bad storm is coming. ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ చూసుకోవచ్చు యేసుక్రీస్తు ప్రభువు మరియు ఆయన శిష్యులు సముద్రంలో వెళ్తా ఉండగా అక్కడ ఒక పెద్ద తుఫాను వస్తా ఉందన్నమాట. According to this passage, ఈ యొక్క పాసేజ్ బట్టి I have entitled this sermon. దీనికి ఒక పేరు పెట్టాలనుకుంటున్నాను, ఒక టైటిల్ పెట్టాలనుకుంటున్నాను. As we see here, there was a ship. ఇక్కడ మనం చూసుకుంటే ఇక్కడ ఒక చిన్న దోణి ఉంది. So life like a ship. ఇది ఇక్కడ మనం చూసుకుంటే నేను పెట్టే టైటిల్ ఏంటంటే పడవ వంటి జీవితం. Means our life is like a ship. మన యొక్క జీవితం కూడా ఒక దోణి లాంటిది, ఒక పడవ లాంటిది. Many times we have been hearing that sermon, but I would like to take about ship. మనం ఈ పాసేజ్ అంతటిని చాలా సార్లు విని ఉంటాం, కానీ ఇక్కడ నేను ఆ యొక్క చిన్న దోణిని తీసుకుంటున్నాను. How many we have seen that ship? ఎంతమంది ఇక్కడ పడవని చూసుంటారు? We have seen, no? అందరూ చూసారు. Hallelujah. Hallelujah. Why this ship? Why ship, please? Yeah. ఇక్కడ ఈ పడవ ఎందుకు ఉంది, ఈ చిన్న దోణి ఎందుకు ఉంది? As we can compare with our life like a ship. ఇక్కడ మనం చూసుకుంటే మన జీవితాన్ని ఒక పడవతో పోల్చుకుంటే how our life is like a ship. మన జీవితం ఒక పడవలా ఎందుకు ఉండాలి, ఎందుకుంది? And this world will be compared as a ocean. ఇక్కడ చూసుకుంటే ఈ యొక్క వరల్డ్ అంతా కూడా, ఈ యొక్క ప్రపంచం అంతటినీ కూడా మనం ఒక సముద్రంగా చూసుకోవాలన్నమాట, సముద్రంగా పోల్చుకోవాలి. As we have seen everyone that ship. We have seen ship everyone. ఇప్పుడు పడవలుగా ఉన్న మనందరం కూడా పాపం చేసిన వారమై ఉన్నాము. We have sinned. We know that ship. మనందరం పడవ చూసి ఉన్నాము కదా. Sorry, because of my pronunciation there will be some different. Okay. So ship are three types. ఇక్కడ మనం చూసుకుంటే ఈ చిన్న దోణిని లేదా ఈ పడవల్ని మూడు రకాలుగా మనం చూడొచ్చు. Three types ships are there. మూడు రకాల పడవలు ఇక్కడ ఉన్నాయన్నమాట. Number one. మొదటిది ఏంటంటే that is cargo ship which is taking goods and carriers. ఇక్కడ మనం మొదటిగా చూసుకుంటే కార్గో షిప్ అన్నమాట. ఏదైతే నిత్యావసర వస్తువులు all the goods and products it will be taken. అందులో చూసుకుంటే మొత్తం ఇదంతా కూడా రవాణా చేస్తా ఉంటది అన్నమాట. This cargo ship there will not be passengers but only goods will be there. ఈ కార్గో షిప్ లో ఏంటంటే ఓన్లీ సరుకులు, ఓన్లీ ప్రొడక్ట్స్ మాత్రమే ఉంటాయి, జనాలు మాత్రం, ప్రజలు మాత్రం ఇందులో ఉండరు అన్నమాట. The second one is entertaining ship. Yeah. రెండోదిగా మనం చూసుకుంటే ఎంటర్టైనింగ్, వినోదం ఇచ్చే షిప్ పడవ అన్నమాట. Entertaining ship means the ship will be used or the ship will be booked to celebrate like a marriage anniversary or birthday celebration. Many rich people will use this one. ఈ రెండో పడవని మనం చూసుకుంటే ఇదేంటంటే అది కేవలం వినోదాల కోసం లేకపోతే సంతోషంగా ఉండడం, సెలబ్రేషన్స్ కోసం మాత్రమే బుక్ చేసుకుంటారు అన్నమాట. The people those who are very big rich people will use this one. ఎవరైతే ధనవంతులు ఉంటారు కదా వాళ్ళు మాత్రమే ఈ పడవని యూజ్ చేయగలరు. They will book this ship and they will go middle part of the sea and they will celebrate. వీళ్ళు ఏంటంటే ఈ యొక్క పడవను బుక్ చేసుకుంటారు. వాళ్ళు ఏంటంటే సముద్ర మధ్యలో వెళ్ళి సెలబ్రేట్ చేసుకుంటా ఉంటారు. And they came back to their respective place.
మళ్ళీ తర్వాత సెలబ్రేషన్స్ అన్ని అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ ఒడ్డుకి వచ్చి చేరుకుంటారు The అన్నమాట. third one is passenger ship. మూడోదిగా మనం చూసుకోవచ్చు పాసింజర్ షిప్. The ship will carry people. ఈ పడవ ఏంటంటే మనుషుల్ని మోసుకెళ్తా ఉంటది The అన్నమాట. ship will carry people from one place to another respective place. ఈ పడవ ఏంటంటే మనుషుల్ని ఒక ప్రదేశం నుండి వేరే ప్రదేశానికి మోసుకెళ్తా ఉంటది. The ship will enrich them their destination. ఈ పడవ ఏంటంటే ఎవరైతే ఎక్కడికి వెళ్ళాలనుకుంటున్నారో అక్కడికి చేరవేస్తుంది అనమాట. My dear church, let's see, ship is prepared or made for using some purpose. నా యొక్క ప్రియ సంగమా, మీకు ఇక్కడ చెప్తున్నాను ఏంటంటే ఈ పడవలన్నీ కూడా అది ఏదో ఒక తలంపు కోసం లేదా ఒక పని కోసం మాత్రమే దీన్ని తయారు చేసేవారే ఉంటారు. It is not to keep in one place. ఏదో ఒక మూల పడేయడానికి అది కాదనమాట. It is for moving purpose only. అది ఎప్పుడు కూడా కదులుతూ ఉండాలనే దాన్ని తయారు చేశారు. Ship runs day after day, month after month, or year after years. మనం పడవని చూసుకుంటే రోజు రోజుకి అవి వెళ్తా ఉంటాయి, లేదా అవి వెళ్ళి రావడానికి నెలలు పట్టొచ్చు, సంవత్సరాలు కూడా పట్టొచ్చు. Even practically we can see we have vehicles or cars, motorcycles, everything we are using. మనం మన నిజ జీవితంలో చూస్తూ ఉంటాం కదా, మోటార్ సైకిల్స్ కానివ్వండి, స్కూటీలు కానివ్వండి, వాటి యొక్క పర్పస్ ఏంటి? If we are not using our vehicles, ఆ యొక్క వాహనాన్ని మనం యూజ్ చేయకపోతే, since long days, అది కూడా ఎక్కువ రోజుల నుండి అవి యూజ్ చేయకపోతే automatically engine will get blocked. ఆ యొక్క ఇంజిన్ ఏమవుతుందో మీకు తెలుసు, It will get junk అది కూడా జామ్ అయిపోతా ఉంటది and it will damage. అది మొత్తం డ్యామేజ్ అయిపోయి కొలాప్స్ అయిపోతా The ఉంటది. same way our Christian life also. అదే విధంగా ఆ విధంగానే దాన్ని మన క్రైస్తవ జీవితంలోకి మన జీవితానికి అప్లై చేసుకోవాలి. A ship has been prepared or it has been made for running or moving, to take something or take people. It has been used. ఇక్కడ మనం చూసుకుంటే పడవ అనేది అది కదులుతూ ఉండడానికి ఏదో ఒక పర్పస్ కోసం ఎవరినో ఒకరికి యూజ్ అవ్వడానికే కదా దాన్ని తయారు చేశారు. According to today's sermon, ఈ రోజు మనం చదువుకున్న వాక్య రీతిగా life is like a ship. మన యొక్క జీవితం కూడా పడవ లాంటిదే. A ship is moving and moving, every time is moving. పడవ ప్రతిసారి కదులుతూనే ఉంటుంది. Our Christian life should be such like that ship. మన యొక్క క్రైస్తవ జీవితం కూడా ముందుకు కదులుతూనే ఉండాలి. Our spiritual life should be growing each and every day. మన యొక్క ఆత్మీయ జీవితం కూడా ముందుకి సాగుతూనే ఉండాలి, పెరుగుతూనే ఉండాలి. మనం దినదినం అభివృద్ధి Every day we need to exercise our spiritual life. ప్రతిరోజు మన యొక్క ఆత్మీయ జీవితాన్ని మనం ఎక్సర్సైజ్ చేయాలన్నమాట. We should not stay in comfort zone. మనం ఎప్పుడు కూడా మనకి కంఫర్ట్ గా ఉన్న జోన్ లోనే ఉండిపోకూడదు. Because comfort zone never give us success. ఎందుకంటే మనకి ఏదైతే అనుకూలంగా ఉంటాయో అక్కడే ఉండిపోతే ఎప్పటికీ మనకు సక్సెస్ అవ్వలేము. So these three spiritual understanding we can see here. ఇక్కడ మనం మూడు రకాల పడవల్ని మనం చూసుకొని మూడు రకాల అర్థాలు మనం తెలుసుకోవచ్చు. Which we have gone through the three ships. ఏదైతే మనం పడవల నుండి మూడు ఆత్మీయ అర్థాలు నేర్చుకున్నామో, The cargo ships in we can see there. ఇక్కడ మనం కార్గో షిప్పింగ్ చూసాం కదా. The goods and products which has been taken through that ship. అది ఎందుకు అంటే నిత్యావసర వస్తువుల్ని లేదా ఏదో ఒక వస్తువుని ప్రోడక్ట్ ని మోసుకొని తీసుకెళ్ళడానికి. It we can compare in our Christian life also. దాన్ని మనం మన యొక్క జీవితంలో కూడా అప్లై చేయొచ్చు. So when Jesus and his disciples were going through that ship, ఇక్కడ మనం చూసుకుంటే యేసుక్రీస్తు ప్రభువు ఆయన యొక్క శిష్యులు ఆ దోణి ఎక్కి వెళ్తున్నప్పుడు it is written there Jesus Christ was asleep. ఇక్కడ రాసిన రీతిగా చూసుకుంటే యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు అక్కడ తలవాల్చుకొని నిద్రించుచున్నాడు అనేసి ఉంది. He was not sleeping deeply. కానీ ఆయన అంటే కంప్లీట్ గా నిద్రలోకి వెళ్ళిపోలేదు. He was asleep in the sense just he was closing his eyes. జస్ట్ ఏదో ఆయన కళ్ళు మూసుకొని రెస్ట్ తీసుకుంటున్నారు అంతే. Disciples were sailing that ship. ఇక్కడ మనం ఆ యొక్క శిష్యులు చూసుకుంటే వాళ్ళు ఊరికనే భయపడిపోతా ఉన్నారన్నమాట. వాళ్ళు నడుపుతున్నారు, శిష్యులు నడుపుతున్నారు. Suddenly this storm and calamity is coming. కానీ సడన్ గా అంటే అకస్మాత్తుగా చూస్తే ఈ యొక్క తుఫాను చెలరేగి అలలు చెలరేగుతున్నాయి అన్నమాట. We can imagine that instead of waking up Jesus, they were trying to save themselves. ఇక్కడ మనం చూసుకుంటే వాళ్ళని కాపాడుకోవడానికి అక్కడ యేసుక్రీస్తు ప్రభువుని లేపుతా ఉన్నారు.
as they have done their level best, వాళ్ళు వాళ్ళ యొక్క పాపం ట్రై చేస్తా ఉన్నారు అలల నుండి తప్పించుకుందాం అనేసి, but they could not success. కానీ వాళ్ళ వల్ల కాలేదు అది. They failed. వాళ్ళు అందులో ఫెయిల్ అయిపోయారు. Finally, they have gone to Jesus. ఆఖరిగా ఏం చేశారంటే ముందుగా వాళ్ళ ట్రయల్ వాళ్ళు వేశారు కానీ వాళ్ళ వల్ల కాలేదు. They wake up Jesus. లాస్ట్ లో ఏంటంటే యేసుక్రీస్తు ప్రభువారి దగ్గరికి వెళ్ళి ఆయన తట్టి లేపారన్నమాట. As we see here, Jesus was sleeping. ఇక్కడ మనం చూసుకున్నట్టు యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు నిద్రిస్తున్నారు. They wake up Jesus. కానీ వాళ్ళు వెళ్ళి యేసుక్రీస్తు ప్రభువారిని తట్టి And లేపుతున్నారు. Jesus rebuked that calamity and it has been calmed down. ఇక్కడ మనం చూసుకుంటే యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు ఆ యొక్క గాలిని గద్దించారు, అది అప్పుడు నెమ్మదైందన్నమాట. My dear church, our God is Almighty God. నా యొక్క ప్రియ సంగమా, మన దేవుడు He is a superpower God. ఆయన శక్తివంతుడై ఉన్నాడు. Our God is omnipotent God. ఆయన All power God. ఆయన అతి శక్తివంతుడై ఉన్నాడు. All the creation obeys His command. ఈ సృష్టి యావత్తు కూడా ఆయన యొక్క ఆజ్ఞకు తల వంచాల్సిందే. Whatever God commands, this nature follows. ఏదైతే యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు ఆజ్ఞాపిస్తారో ఈ యొక్క సృష్టి అంతా కూడా తల వంచాల్సిందే. Are we following Jesus? కానీ మనం యేసుక్రీస్తు ప్రభువారికి వెంబడిస్తున్నామా? If Jesus is active in our heart, మన యొక్క హృదయాల్లో యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు యాక్టివ్ గా ఉన్నారా? or Jesus is sleeping in our heart? లేదా మన యొక్క హృదయాల్లో యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు నిద్రిస్తున్నారా? Because Jesus was sleeping there, that's what that storm came. ఎందుకంటే ఇక్కడ మనం చూడొచ్చు యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు నిద్రిస్తున్నారు కాబట్టి మేబీ ఆ యొక్క స్టోమ్ వచ్చింది, ఆ కలలు వచ్చాయి. If we are also making sleep Jesus in our heart, then we also face such kind of storms, problems. ఇక్కడ మనం కూడా మన యొక్క హృదయాల్లో యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు నిద్రించేలా మనం ఉంటే మన యొక్క జీవితంలో కూడా అటువంటి తుఫాన్లే వస్తాయన్నమాట. Our life is like a ship. మన యొక్క జీవితం పడవ వంటిది. Then what kind of ship we are? కానీ ఇక్కడ మనం చూసుకుంటే ఎటువంటి పడవ మనమై ఉన్నాం? As the disciples were asking each other that on verse number 41 that they have said, what kind of person is this? ఇక్కడ మనం చూసుకుంటే వాళ్ళందరూ కూడా భయపడి మనం 41వ వచనంలో చూడొచ్చు, ఈయనకు లోబడొచ్చున్న ఈయన ఎవరో అనేసి అక్కడ వాళ్ళు గుసగుసలు ఆడుతున్నారు కదా. The same question we need to ask ourselves, what kind of ship we are? ఇటువంటి ప్రశ్నే మనకి కూడా మనం వేసుకోవాలి. ఇటువంటి పడవై ఉన్నాము మనం మన జీవితంలో. We can see here the cargo ship which taking goods, products and carriers. ఇక్కడ మనం చూసుకోవచ్చు కార్గో షిప్ ని, ఏదైతే నిత్యావసర వస్తువులు సరుకులు ఇవన్నీ మోసుకొని వెళ్తా ఉందో. This ship will be compared as a person those who are running after this world. అటువంటి పడవని మనం చెప్పుకోవచ్చు, ఎవరైతే ఈ యొక్క లోక ఆశలతో ఉండిపోతారో అటువంటి వాళ్ళని కార్గో షిప్ తో పోల్చొచ్చు. Those who are loving money, ఎవరైతే డబ్బుని ప్రేమిస్తా those who are ఉంటారో, loving gold, ఎవరైతే బంగారాన్ని ప్రేమిస్తారో, good status, ఎవరైతే ఒక ఉన్నత స్థానాన్ని కోరుకుంటారో, high standard living, ఉన్నత స్థాయి ఉన్నత విలువలు కలిగిన వ్యక్తిగా ఉండాలని కోరుకుంటారో, well settled in this world, ఎవరైతే బాగా జీవితంలో గొప్పగా సెటిల్ అవ్వాలని కోరుకుంటారో, but they are not searching for God. కానీ వాళ్ళు యేసుక్రీస్తు ప్రభువారిని మాత్రం వెతకరన్నమాట. They are not following Jesus. వాళ్ళు యేసుక్రీస్తు ప్రభువారిని వెంబడించే వారై ఉండకుండా ఉన్నారు. They are running after world. వాళ్ళు లోకంతో పరిగెడతా ఉన్నారన్నమాట. These kind of people will be compared with cargo ship. ఇటువంటి జనాల్ని మనం కార్గో పడవతో పోల్చొచ్చు. So we need to testify ourselves, my dear church. కాబట్టి నా సంఘమా, మనకి మనం ఒక ప్రశ్న వేసుకోవాల్సి ఉంది. What kind of ship we are? ఎటువంటి పడవై ఉన్నాము మనం? The second one is entertainment ship. రెండోదిగా మనం చూసుకుంటే వినోదాలు కలిగి ఉన్న పడవ అన్నమాట. Which is running after lustful world. ఇదేంటంటే అనేకమైన ఆశలు కాంక్షలతో కోరుకుని ఉన్న నిండి ఉన్న ఒక పడవ అన్నమాట. Running after carnality, worldly, like bad habits. ఇదేంటంటే చెడు అలవాట్లు, చెడు సహవాసాలు కలిగి ఉన్న పడవ అన్నమాట. Just physical satisfaction. అది కేవలం భౌతిక పరమైన బ్లెస్సింగ్స్, భౌతిక పరమైన తృప్తినే కోరుకుంటుంది. Alcohol. మనం చూసుకోవచ్చు భౌతిక పరమైన ఆశలు అంటే ఆల్కహాల్ తీసుకుంటారు, సిగరెట్స్ కాలుస్తూ ఉంటారు కదా. Having immoral
relationship with each others. వేరే వాళ్ళతో సరైన బాంధవ్యాలు కలిగి ఉండాలన్నమాట. Stealing, telling lies, దొంగతనాలు చేస్తూ ఉంటారు, అబద్ధాలు చెప్తా ఉంటారు. all the worldly thing which is bad thing. God hates these things. Those who are running after them. వీళ్ళు ఏంటంటే దేవునికి వ్యతిరేకంగా ఉన్నటువంటి అలవాట్లన్నీ కూడా ఈ యొక్క ఎంటర్టైన్మెంట్ పడవలో ఉంటాయన్నమాట. Yeah, this is like an entertainment of ship. దీన్నే మనం చూసుకోవచ్చు, వినోదాలతో కూడిన పడవ అన్నమాట. But the passenger ship, we can see the third one. మూడోదిగా మనం చూసుకోవచ్చు పాసింజర్ షిప్. He is taking people from one place to another place. ఇదేంటంటే ఒక పర్సన్ లేదా ప్రజల్ని ఒక ప్లేస్ నుండి వేరే ప్లేస్ కి తరలిస్తూ ఉంటది అన్నమాట. Our life should be like a passenger ship. మన యొక్క జీవితాలు కూడా ఇటువంటి ఈ పడవలానే ఉండాలన్నమాట. Our life should be useful for this world. మన యొక్క జీవితం కూడా ఒకరి కోసం మనం ఉపయోగించబడాలి, మనం సహాయపడాలన్నమాట. I hope you have known that RMS Titanic. మీ అందరికీ తెలిసి ఉండొచ్చు RMS Titanic. RMS Titanic, you have known that. మీ అందరికీ తెలిసే ఉంటుంది కదా టైటానిక్ షిప్ కోసం. I would like to inform you about this Titanic, the largest, biggest ship of this world. నేను ఈ యొక్క టైటానిక్ షిప్ కోసం చెప్పాలనుకున్నా, ఇది చాలా పెద్దది మరియు విశాలవంతమైన షిప్ అన్నమాట. This ship was very strongest, ఈ షిప్ చాలా బలమైనది, luxurious, చాలా లగ్జరీతో కూడుకున్నది అన్నమాట. expensive and beautiful ship. చాలా ఖర్చుతో కూడుకున్నది అండ్ అందమైనది కూడా. It was made since 1200 days. ఇదేంటంటే 1200 రోజులు దీని యొక్క సమయం పట్టింది తయారు చేయడానికి. 3 years, 3 months and 15 days it had been taken for making that ship. 3 సంవత్సరాల 3 నెలల 15 రోజులు పట్టింది దాన్ని తయారు చేయడానికి. But my dear church, this ship has been destroyed within 2 hours. కానీ నా యొక్క ప్రియ సంగమం మీ అందరికి తెలుసు ఇది జస్ట్ కేవలం 2 గంటల్లోనే మొత్తం డ్యామేజ్ అయిపోయింది అన్నమాట. The ship was famous in this world. Yeah. ఈ యొక్క షిప్ అనేది మీకు తెలుసు కదా అది ఏ విధంగా డ్యామేజ్ అయ్యిందో. Yeah, it is the largest, strongest and luxurious ship. ఈ పడవ మీ అందరికి తెలిసినట్టే ఇది చాలా పెద్దది, విశాలవంతమైనది అండ్ బలమైనది. When this ship has been started for traveling, ఎప్పుడైతే ఈ షిప్ అనేది స్టార్ట్ అయిందో, పడవ ప్రయాణం స్టార్ట్ అయిందో, on 10th April 1912, ఏప్రిల్ 19 స్టార్ట్ అయిందన్నమాట. this ship was started from England, Southampton. ఈ షిప్ అనేది ఇంగ్లాండ్ Southampton. సౌత్ ఆంప్టన్ నుండి ప్రయాణం అయిందన్నమాట. These ships need to go USA, city of New York. ఇది ఏంటంటే దాని యొక్క డెస్టినేషన్ ఏంటంటే న్యూయార్క్, యుఎస్ కి వెళ్ళాలన్నమాట. It has been departed on 10th of April. అది ఏంటంటే ఏప్రిల్ 10th కి అక్కడికి చేరుకోవాలి. When this ship was ready to go, ఈ షిప్ ఎప్పుడైతే స్టార్ట్ అయిందో, ప్రయాణం స్టార్ట్ చేసిందో, many lakhs of crores of people were going and they were watching that ship. అది ఎప్పుడు స్టార్ట్ అవుతుందో కొన్ని కోట్ల మంది జనాలు వచ్చారన్నమాట దాన్ని చూడడానికి. And on 10th April, as it has been departed, ఏప్రిల్ 10న అది అక్కడికి వెళ్ళాల్సి ఉండగా, it was on the ocean of Atlantic. అది అట్లాంటిక్ సముద్రంలో ఉందన్నమాట, సముద్రం మధ్యన. On the third day, means 14th April, మూడో రోజున అంటే ఏప్రిల్ 14న, on the year 1912, 1912 సంవత్సరంలో, when it was middle of the water, middle of the ocean, అది సముద్రం మధ్యలో ఉంటుండగా the ship was very fastest. ఆ షిప్ చాలా వేగంగా వెళ్తుంది, వేగవంతమైనది. That Edward Smith, who was 40 years experienced to run as a pilot, అక్కడ మనం చూడొచ్చు ఆ షిప్ యొక్క పైలట్ ఆ టైంలో ఎవరంటే ఎడ్వర్డ్ స్మిత్ అన్నమాట. ఆయన 40 సంవత్సరాల అనుభవం కలిగిన వ్యక్తి. he was pilot of that ship. ఆయన యొక్క షిప్ కి ఆయన డ్రైవ్ చేస్తా ఉన్నారు, నావికుడిగా ఉన్నారు. As the ship is biggest, largest, luxurious, beautiful and very strongest ship, famous in the world, so he wanted to make famous and make his name in Guinness book, that the ship will be the fastest ship.
ఇక్కడ ఏంటంటే ఆ యొక్క పడవ కోసం మనం తెలుసుకున్నాం కదా, అది చాలా వేగమైనది, విలాసవంతమైనది, బలమైనది, పెద్దది, అందమైనది. అటువంటి షిప్ ని ఈయన నావికుడిగా ఉన్నందుకు అంటే అది గిన్నిస్ వరల్డ్ బుక్ లో రికార్డ్ చేయాలని అనుకున్నారన్నమాట. But when the technical team they have seen that ship is going very fast. ఆ టెక్నికల్ టీమ్ కూడా చూసారు ఆ యొక్క పడవ అనేది చాలా వేగంగా వెళ్తుంది అనేసి. Some parts where that ship will be going on the middle of the ocean on the water, it will be deep, cool will be there, automatically their iceberg will be rising. ఇక్కడ మనం చూసుకుంటే వాళ్ళు ఆ సముద్రం మధ్యలో వెళ్తుండగా అక్కడ ఆ వాతావరణ పరిస్థితులు ఏ విధంగా ఉన్నాయంటే చాలా చల్లగా అన్నమాట. ఎలా అంటే ఐస్ బర్గ్స్ మీకు తెలుసు కదా. For that purpose, the ship, the captain should be also alert of that. ఆ యొక్క ఐస్ బర్గ్స్ ని ఎప్పుడైతే చూసారో అప్పుడే ఆ యొక్క నావికుడు అందరినీ అలర్ట్ చేశారన్నమాట. They should be careful for that. ఆ యొక్క టెక్నికల్ టీమ్ ఆల్రెడీ వాళ్ళకి చెప్పింది మీరందరూ జాగ్రత్తగా ఉండాలనేసి. They have that warning they have given 5 times. వాళ్ళు ఏంటంటే వాళ్ళకి జాగ్రత్త చెప్పారన్నమాట. 5 సార్లు వాళ్ళకి హెచ్చరించారన్నమాట. But they didn't listen. కానీ వాళ్ళు వినలేదన్నమాట. They were sailing the same fastly. వాళ్ళు ఎంత చెప్పినా వినకుండా అదే వేగం పైన ప్రయాణం చేస్తూనే ఉన్నారు. ఆయన నడుపుతానే ఉన్నారు ఆ షిప్ ని. But finally on 14th of April, కానీ ఇక్కడ మనం చూసుకుంటే ఆఖరిగా ఏప్రిల్ 14వ తేదీన on midnight, అర్ధరాత్రి పూట the ship has been sunk in the Atlantic Ocean. మనందరికీ తెలుసు అట్లాంటిక్ ఓషన్ లో ఆ పడవ మొత్తం కూడా మునిగిపోయింది. My dear church, నా యొక్క సంగమా, what I'm telling here, నేనేం చెప్తున్నానంటే the RMS Titanic, as we have seen there, everything in status it was very good. ఇక్కడ మనం చూసుకుంటే ఆ అరామిక్ టైటానిక్ యొక్క అది ప్రయాణం అయ్యే టైంలో ఆ కండిషన్ చాలా బాగుంది. It was prepared with very high quality. అదేంటంటే చాలా గొప్ప క్వాలిటీతో తయారు చేయబడిన పడవ. Everything was good. అంతా బాగుంది. But they have committed 5 mistakes. కానీ వాళ్ళు 5 తప్పిదాలు ఇక్కడ చేశారు. Because of that only the ship has been destroyed. ఓన్లీ ఆ యొక్క కారణాల వల్లే ఆ యొక్క షిప్ ఆ యొక్క పడవంతా కూడా కొలాప్స్ అయిపోయింది. Because the first mistake was the fastest. ఇక్కడ మనం చూసుకుంటే మొదటి తప్పిదం ఏంటంటే చాలా వేగంగా వెళ్ళడం. The second mistake was they supposed to take 2 binocular, which we are looking. ఇక్కడ ఏంటంటే వాళ్ళు బైనాక్యులర్ తీసుకుని ఉండాల్సింది. They have taken only 1. కానీ అక్కడ వాళ్ళు ఒకటి మాత్రమే తీసుకెళ్లారు. That was their mistake. అది రెండో తప్పిదం. The another one, they didn't keep much. Means that only 20 lifeboat they have kept there. ఇక్కడ మనం చూసుకుంటే మూడో తప్పిదంగా They supposed to keep 150 lifeboat. ఇక్కడ మనం చూసుకుంటే మూడో తప్పిదంగా అక్కడ వాళ్ళు 150 లైఫ్ బోట్స్ ఉంచాలి. Because there were more than 3,000 people on that ship. అక్కడ ఏంటంటే ఆ పడవలో 3,000 మంది ప్రయాణం చేస్తా ఉన్నారు. According to that quantity, that lifeboat supposed to be 150. ఆ 3,000 మందిని రక్షించాలంటే 150 లైఫ్ బోట్స్ కావాలి. But they have kept only 20. కానీ అక్కడ కేవలం 20 మాత్రమే ఉంచారు వాళ్ళు. This was the 4th mistake. ఇది 4వ తప్పిదంగా ఉంది. The 5th mistake was 5వ తప్పిదం ఏంటంటే Titanic, the unsinkable ship. టైటానిక్ షిప్ వచ్చేసి అది మునగదన్నమాట. It has been written, even God cannot destroy it. ఇది దాని మీద ఏం రాసిందంటే ఈవెన్ దేవుడు కూడా దీన్ని నాశనం చేయలేడు అని రాసి పెట్టిందన్నమాట. These 5 things they have committed mistake. ఈ 5 తప్పిదాలు వాళ్ళు చేసిన తప్పులు అన్నమాట. My dear church, నా యొక్క సంగమా, no matter whatever job or education we are holding, మీరు ఏం చదువుతున్నారో లేకపోతే ఎటువంటి వృత్తి చేస్తున్నారో నాకు తెలియదు. whatever good reputation we are holding, మీరు ఎటువంటి ఉన్నతమైన విలువలతో ఉన్నారో నాకు తెలియదు. whatever power or authority we have, మీకు ఎటువంటి పవర్ ఉందో లేకపోతే ఎటువంటి అధికారములో నాకు తెలియదు. even we have good status, మనం ఒక మంచి స్థానంలో ఉన్నప్పటికీ high bank balance, మనకి అంటే బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ ఎక్కువ ఉన్నప్పటికీ కూడా these are nothing for good for nothing. ఇదేది కూడా మంచిగా అనేది పనికిరాదు. If we are not following Jesus, ఎప్పుడైతే మనం యేసుక్రీస్తు ప్రభువుని వెంబడించమో ఇవేవి కూడా మనకి పనికిరావు. if we are not obeying Christ, ఎప్పుడైతే ఆయన యొక్క ఆజ్ఞలకు మనకు తల వంచుతామో ఇవేవి కూడా ఆయన ముందు పనిచేయవు. we might have expensive watch, మనకి ఎక్స్పెన్సివ్ వాచ్ ఉండొచ్చు, we can't buy time, కానీ మనం సమయాన్ని కొనలేం కదా. we can be the
high educated in doctorate, but we can defeat death. ఇక్కడ మనం బోల్డ్ అని డిగ్రీస్ ఉండి మనకు ఒక డాక్టర్ ఉన్నప్పటికీ కూడా మనం మరణాన్ని ఆపలేం కదా. We might have lot of money. మన దగ్గర బోల్డ్ అంత డబ్బు ఉండొచ్చు. We can't buy our life. కానీ మన జీవితాన్ని మనం కొనలేం. The same thing. అటువంటి happened to this Titanic ship. ఈవెన్ టైటానిక్ షిప్ కి జరిగినట్టుగానే The ship was beautiful. ఆ యొక్క పడవ ఏంటంటే చాలా అందంగా ఉంది. It was strongest. అది చాలా బలమైనది. It was luxurious. అది చాలా విలువైనది. It was good standard. అది ఒక మంచి క్వాలిటీతో It was the fastest ship. అది చాలా వేగవంతమైనది. Because of all this quality, ఇటువంటి క్వాలిటీస్ అన్నిటి బట్టి he became pride. అతనికి గర్వం ఎక్కువైపోయింది. దానికి గర్వం పెరిగిపోయింది. That pride became his destruction. అటువంటి ఆ యొక్క ప్రైడ్ కి ఆ యొక్క గర్వానికి గిఫ్ట్ ఏంటంటే అది పూర్తిగా కొలాప్స్ అయిపోయింది. So that, my dear church, నా యొక్క ప్రియ సంఘమా, since many years we are being a Christian. మనం చాలా సంవత్సరాల నుండి క్రైస్తవులుగా ఉన్నాం. We have a lot of blessings from God. మనం దేవుని దగ్గర చాలా ఆశీర్వాదాలు పొందుకుంటాం. We have a good education. మనకి మంచి చదువు ఉంది. We have good reputation. మనకి మంచి ఒక ఉన్నతమైన స్థానం ఉంది. Everything, whatever we want, God has given us. మనం ఏదైతే కోరుకున్నామో ప్రతిదీ కూడా దేవుడు మనకు అనుగ్రహించారు. But we should be humble and we should be genuine. మనం ఏంటంటే కానీ దేవుడు మనకు అనుగ్రహించిన రీతిగా మనందరం కూడా మనల్ని మనం తగ్గించుకొని ఉండాలన్నమాట. Day by day we need to be connectivity with our God. దినదినం కూడా మనం దేవునితో దగ్గరగా ఉండాలన్నమాట. We should be good relationship with our God. మనం దేవునితో మంచి సత్సంబంధాన్ని కలిగి ఉండాలి. Then only we will be the real Christian. అప్పుడే మనం నిజమైన క్రైస్తవులుగా ఉంటాం. Now let's testify ourselves. ఇప్పుడు మనం ఒక ప్రశ్న వేసుకుందాం. మనల్ని మనం ప్రశ్నించుకుందాం. Examine ourselves. మనల్ని మనం పరీక్షించుకుందాం. What kind of shape we are? మనం ఎటువంటి పడవ ఉన్నాము? What kind of person we are? మనం ఎటువంటి వ్యక్తి ఉన్నాము? What kind of Christian we are? మనం ఎటువంటి క్రైస్తవులమై ఉన్నాము? Are we namesake Christian? మనం నామమాత్రంగా ఉన్నామా? Are we historical Christian? మనం ఏదో వంశపారంపర్యమైన క్రైస్తవులుగా ఉన్నామా? Are we ritual Christian? ఏదో ఆచారానికి సంబంధించిన క్రైస్తవులుగా ఉన్నామా? Or are we real Christian? లేదా నిజమైన క్రైస్తవులుగా ఉన్నామా? Are we cargo ship? మనం కార్గో పడవ వల్లే ఉన్నామా? Are we entertaining ship? మనం ఏదో వినోదాలు ఇచ్చే పడవలా ఉన్నామా? Those who are running after this world. అది కూడా ఏంటంటే ఈ ప్రపంచంతో పరిగెడతా ఉన్నది. Those who are running after position. ఎవరైతే ఏదో ఉన్నతమైన స్థానం కావాలని పరిగెడతా ఉన్నవారు. Those who are just spending their time with lustful life. ఏదో దేవునికి వ్యతిరేకంగా ఉన్నటువంటి జీవితం కోసం వెంపర్లాడుతున్నారు. Those who are spending with bad activities in their life. చెడు వ్యసనాలు కలిగి దేవునికి దూరస్తులుగా ఉన్నామా? My dear church, నా యొక్క సంఘమా, this type of Christian or this type of ship never enter in their destiny. ఇటువంటి పడవ ఏదైతే ఉందో అది ఎప్పటికీ కూడా తన యొక్క స్థానానికి చేరుకోలేదన్నమాట. Let's close our eyes. రండి కళ్ళు మూయండి. Thank you, Jesus. As we have seen here, Jesus and his disciples were going through that ship. ఇక్కడ మనం చూసాం యేసుక్రీస్తు ప్రభువుని ఆయన యొక్క శిష్యుల్లో ఆయన యొక్క చిన్న దోణిను. Jesus was sleeping. యేసుక్రీస్తు ప్రభువు నిద్రిస్తున్నారు. Why Jesus was sleeping? ఎందుకు యేసుక్రీస్తు ప్రభువు నిద్రిస్తున్నారు? Because they didn't aware of Jesus. ఎందుకంటే వాళ్ళు యేసుక్రీస్తు ప్రభువు కోసం నిజంగా ఎరుగలేదు కాబట్టి. They did not take communication between Jesus. ఎందుకంటే వాళ్ళు యేసుక్రీస్తు ప్రభువుతో మాట్లాడలేదు కనుక. They did not have conversation between Jesus Christ. వాళ్ళు యేసుక్రీస్తు ప్రభువుతో ఎటువంటి సత్సంబంధం లేకుండా ఉన్నారు కనుక. The same thing, my friends. అదే విధంగా మనం కూడా, my dear church, the same thing in our life also. నా యొక్క ప్రియ సంఘం అటువంటి వ్యక్తి మనం కూడా అయి ఉన్నాము కదా. What kind of Christian we are? ఎటువంటి క్రైస్తవులుగా మనం ఉన్నాము? Yes, we are, since a long time we are a Christian. మనం చాలా సంవత్సరాల నుండి మనం ఒక క్రైస్తవులుగానే ఉంటున్నాము. Since a long time being a Christian, we are here. మనం చాలా సంవత్సరాల నుండి క్రైస్తవులుగా ఉండి ఈ రోజు ఈ విధంగా మనం ఉన్నాం. But is Jesus alive in your life? కానీ
యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు మన యొక్క జీవితాన్ని బ్రతికే ఉన్నారా? If Jesus is active in your life, యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు మన జీవితంలో యాక్టివ్ గా ఉన్నారా? if you have good education, మీరు మంచి చదువులు చదువుకున్న వారైనప్పుడు, if you have good status, good position in your job, మీరు మీ యొక్క వ్యక్తిలో మీ యొక్క వృత్తిలో ఒక మంచి స్థానంలో ఉన్నప్పటికీ, please do not boast because of that. కానీ దాన్ని బట్టి మీరు అతిశయపడొద్దు. Please do not become pride because of that. దాన్ని బట్టి మీరు గర్వపడొద్దు. Because Titanic ship is the living example for our life. మనందరం చూసాం టైటానిక్ షిప్ కూడా అటువంటి ఎగ్జాంపులే మన జీవితంలో. Though it was the strongest ship, it has been collapsed within 2 hours. అది బలమైనది అయినప్పటికీ కూడా కేవలం 2 గంటల్లో మొత్తం నాశనం అయిపోయింది. Though it was the largest ship which is supposed not to be sunk on the water, it has been sunk within 2 hours. అది చాలా విశాలమైనది అయినప్పటికీ అది మునగదు అన్నప్పటికీ కూడా 2 గంటల్లోనే పూర్తిగా The మునిగిపోయింది. same way, we should not think that since a long years I have been going to church, I have been a Lord's communion, I have taken baptism, that's enough. My Christian life, this is enough. మనం కూడా అదే విధంగా అనుకోవచ్చు. చాలా సంవత్సరాల నుండి నేను బాప్తిజం తీసుకున్నాను, నేను ఆ యొక్క ప్రభు వల్లలో పాలుభాగస్తులై ఉన్నాను, నేను ఆ ప్రభు చిత్తంలో ఉన్నానని అనుకుని మీరు కూడా ఆ విధంగా అయిపోద్దని. But there should, if there is some kind of even little prideness will be there. మనలో కూడా చాలా చిన్నదైనా సరే చిన్న గర్వం కూడా ఉంటుంది. That will destroy our life. అదేంటంటే మన జీవితాన్ని పూర్తిగా నాశనం చేసేయగలదు. Life is like a ship. మన యొక్క జీవితం ఒక పడవ లాంటిది. This world is like ocean. ఈ యొక్క లోకమంతా కూడా ఒక సముద్రం వంటిది. We can see there in the water, means in ocean there are many types of animals are there. మనం ఆ యొక్క సముద్రంలో చూసుకోవచ్చు, చాలా రకాల జలచరాలు మనం చూడొచ్చు. In Psalm 102 verse number 26 it is written that even Leviathan is there in the ocean. ఇక్కడ కీర్తనల గ్రంథం Leviathan. లివియథాన్ని మనం చూడొచ్చు. It is a dragon. అది ఒక పెద్ద డ్రాగన్ అండి. If the dragon will try that, it wants to destroy that ship, that will be not hard for him. Easily it will destroy that ship. ఆ లేవితాన్ని చూసుకుంటే అది పెద్ద డ్రాగన్ అయి ఉండి ఆ యొక్క పడవను ఈజీగా ముంచెత్తగలదు. The same way in our life also, this world is surrounding us. There are many kinds of troubles and problems. అదే విధంగా మన జీవితంలో కూడా మన యొక్క చుట్టూ ఎన్నో రకమైన బాధలు బంధకాలు ఉంటాయి. There are temptations surrounding us. మన చుట్టూ శోధనలు ఉన్నాయి. Our Christian life is very dangerous life. మన యొక్క క్రైస్తవ జీవితం అనేది చాలా అపాయకరమైనది. But I don't want to make you fear. కానీ మిమ్మల్ని భయపెట్టడానికి నేను ఇలా చెప్పను. I'm not threatening you, my dear church. మిమ్మల్ని ఏదో భయపెట్టి మిమ్మల్ని జడిపించాలి. I would like to encourage you that నేను మిమ్మల్ని ఎంకరేజ్ చేయాలనుకుంటున్నాను. if Jesus is with you, యేసుక్రీస్తు ప్రభువు మనకు తోడు ఉండగా nothing can defeat you. ఏది కూడా నిన్ను ఓడించలేదు. No one can defeat you. ఎవరు కూడా నిన్ను If ఓడించలేదు. Jesus is with us, యేసుక్రీస్తు ప్రభువు if we allow in our life Jesus as a savior, మనందరం కూడా ఒంటరిపై మునిగిపోయినప్పుడు if we allow Jesus Christ as a captain in our life, యేసుక్రీస్తు ప్రభువు మన యొక్క జీవితానికి ఒక నావికుడిగా ఉంటే He will be our savior. ఆయన మన యొక్క సేవియర్ అయిన. So one more thing, we need to accept Holy Spirit in our life. ఇంకోటి ఏంటంటే ఆ యొక్క పరిశుద్ధాత్మను మన జీవితంలో Because యాక్సెప్ట్ చేయాలి. Holy Spirit is the helper and guider of our spiritual life. ఎందుకంటే పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనకి సహాయకుడై ఉన్నాడు. In our family life, మన యొక్క జీవితంలో, మన యొక్క కుటుంబ in జీవితంలో, our personal life. మన యొక్క ఆత్మీయ జీవితంలో. So my dear church, నా యొక్క ప్రియ సంగమా, being a old Christian, we are old Christians. మనందరం పాతబడిన క్రైస్తవ జీవితాలు, We know everything about the Bible. మనందరికీ బైబిల్ కోసం ప్రతిదీ తెలుసు. But we should not forget that Jesus should be in our life. మనం ఎప్పటికీ కూడా మర్చిపోకూడదు యేసుక్రీస్తు ప్రభువు మనలో జీవించుకున్నాడు. God the Father should be honor of our life. తండ్రి అయిన దేవుడు ఆయన మన ద్వారా గణపరచబడాలి. Jesus Christ should be the captain in our life. యేసుక్రీస్తు ప్రభువు మన యొక్క జీవితానికి నావికుడిగా ఉండాలి. The Holy Spirit should be the
helper in our life, పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మన జీవితానికి సహాయకుడిగా ఉండాలి. then this ship will reach to the destination. అప్పుడే ఈ పడవ అనేది మన జీవితం వంటి పడవ అనేది The దాని final స్థానానికి destination, చేరుకోగలదు. the final destination, which is heaven. ఏదైతే ఆ ఫైనల్ డెస్టినేషన్ ఉందో అది ఏది కాదు, ఏంటంటే అది నిత్య జీవము, పరలోక రాజ్యము. So let's forsake all kinds of worldliness. దయచేసి మన యొక్క Forget లోక సంబంధమైన ఆ ఆశలన్నిటిని మర్చిపోదాం. all the bad activities. ఆ చెడు అలవాట్లన్నిటిని విడిచిపెడదాం. Let's forget everything. అంతా మర్చిపోదాం. Let's leave everything. Let's forsake everything ప్రతి దాన్ని వెనక్కి విడిచిపెడదాం. and run after Jesus. కేవలం యేసుక్రీస్తు ప్రభువారి వెనకే మనం పరిగెడదాం. Let's focus on heavenly kingdom. దయచేసి మనం ఆ నిత్య జీవమైన పరలోక రాజ్యం మీదనే మనం ఫోకస్ చేద్దాం. Then we will be the citizen of the heaven. అప్పుడే మనం మన ఆ యొక్క పరలోక రాజ్యానికి పౌరులై ఉంటాం. My dear friends, నా యొక్క సంగమా, dear church, నా యొక్క సంగమా, Jesus, the Holy Spirit wants to live with you. యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు ఆ పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నీతో జీవించాలని ఆశపడుతున్నారు. He wants to have communication with you. యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు నీతో మాట్లాడడానికి ట్రై చేస్తాడు. He wants to have good relationship with you. ఆయన నీతో సత్సంబంధాన్ని ఏర్పరచుకోవడానికి రెడీగా ఉన్నారు. That's depend upon us. కానీ అదంతా కూడా మన మీద ఆధారపడి ఉంది. If we allow Him, మనం ఆయన్ని అలౌ చేస్తే, ఒప్పుకుంటే we will be saved. మనం దాన్ని యాక్సెప్ట్ చేయగలం, ఆయన్ని మనం రానివ్వగలం. If we deny, దాన్ని మనం ఒప్పుకోకపోతే ఆయన్ని, if we reject Jesus, మనం దేవుని రిజెక్ట్ చేస్తే we will be lake of fire. మనం మీ అందరికీ తెలుసు అగ్నిగుండంలో పడివేయబడతాం. Because Gospel of John chapter 14:6 it is says, Gospel of John మనందరికీ తెలుసు యోహాను సువార్తలో 14 14వ verse అధ్యాయం number 6, 6వ వచనంలో I am the way, నేనే మార్గంనై I ఉన్నాను, am the truth, నేనే సత్యమునై ఉన్నాను, I am the life. నేనే జీవమునై ఉన్నాను. Except through me, only the person who believes in me, he will be inherit in the kingdom of heaven. నా ద్వారా తప్ప తండ్రి యొక్కకు ఎవ్వరూ చేరుకోలేరని ఆయన సెలవిచ్చుకున్నాడు. So let's believe in Christ. కాబట్టి యేసుక్రీస్తు ప్రభువారిని Be నమ్ముదాం. humble, ఆయన యందు మనల్ని మనం తగ్గించుకుందాం. be genuine ఆయన ముందు మనం జెన్యూన్ గా ఉన్నాం. before the society, before the people, ఆయన ముందే కాదు, అందరి ముందు కూడా మనందరం ఈ విధంగా ఉండాలి. and before God. ఈవెన్ దేవుడి ముందు కూడా ఉండాలన్నమాట. Then this life of sheep will enter in the kingdom of heaven. అప్పుడే మన యొక్క పడవలాంటి జీవితం అనేది పరలోక రాజ్యానికి చేరుకోగలదు. Let's pray. రండి ప్రార్థిద్దాం. Dear Heavenly Father, we thank you for this time. Dear Heavenly Father, we thank you for this time. పరలోకమందున్న మా తండ్రి, ఈ యొక్క సమయాన్ని బట్టి నీకు వందనాలు తెలియజేస్తున్నాను. God, we thank you for this fellowship. అయ్యా, ఇటువంటి సహవాసాన్ని బట్టి నీకు వందనాలు తెలియజేస్తున్నాను. Thank you for this church. ఈ యొక్క సంఘాన్ని బట్టి నీకు వందనాలు తెలియజేస్తున్నాను. God, though this church is not that much majority, అయ్యా, ఇక్కడ సరిపోయినంత సంఖ్య లేకపోయినప్పటికీ, though it is very less people, ఇక్కడ తక్కువ మంది ఉన్నప్పటికీ నాయన, but we thank you that your presence is in midst of us. కానీ నీకు వందనాలు తెలియజేస్తున్నాము, ఎందుకంటే మా మధ్య నువ్వు ఉంటున్నందుకు. In this world there are multitude of people during Noah, అయ్యా, ఇక్కడ మేము చూసుకుంటే నోవా సమయంలో ఎంతో మంది జనాలు but ఉన్నప్పటికీ only 3 persons have been saved. కానీ అక్కడ 3 జనాంగం మాత్రమే రక్షింపబడ్డారు. How many people in this church? That's no matter, God. ఇక్కడ ఎంత మంది ఉన్నామో అది సంఖ్య కాదు తండ్రి, అది ఫ్యాక్టర్ కాదు తండ్రి. But those who came here, కానీ ఎవరైతే ఇక్కడికి as వచ్చారో, we came in thy presence, ఎవరైతే నీ యొక్క ప్రెజెన్స్ లో ఉన్నారో, Lord, please you kind upon us. అయ్యా, నీ యొక్క దయని మాపై చూపించండి. Lord, let our action be shown as a Christian. అయ్యా, మా యొక్క పనుల్లో మేము నిజమైన క్రైస్తవులుగా ఉండేటటువంటి భాగ్యాన్ని ఇవ్వండి. Let our character be reflect as a Christian. అయ్యా, మా యొక్క వైఖరిలో నాయనా తండ్రి మేము క్రైస్తవులుగా ఉన్నామని తెలియజేయండి. Let our behavior be reflected as a Christian. అయ్యా, మా యొక్క ప్రవర్తనలో నాయనా తండ్రి క్రైస్తవులుగా మేము రిఫ్లెక్ట్ అయ్యేటటువంటి కృపని అనుగ్రహించండి. By our activity, our character, అయ్యా, మా యొక్క వైఖరి, మా యొక్క
ప్రవర్తన నాయన Let the society know that we are believer of Jesus Christ. ఈ సమాజం అంతా గుర్తించాలి నాయన తండ్రి మేము యేసుక్రీస్తు ప్రభువుని నమ్ముకున్న వారమని. Lord, I submit this society in thy great mighty name. అయ్యా ఈ యొక్క సమాజాన్ని నీ యొక్క గొప్ప నామానికి అప్పగిస్తున్నాం నాయన. Let the lost soul be saved in this time. ఎవరైతే నీ నుండి దూరం అయిపోయారో వాళ్ళందరూ రక్షింపబడాలి. Those who are listening this voice, ఎవరైతే ఈ యొక్క వాక్యాన్ని వింటున్నారో నాయన let your salvation come upon their life. నీ యొక్క రక్షణ వాళ్ళ మీదకి రప్పించండి తండ్రి. Bless this church. అయ్యా ఈ యొక్క సంఘాన్ని దీవించండి. Bless governing body of this church. అయ్యా ఈ యొక్క గవర్నర్ బాడీని మీరు దీవించండి నాయన తండ్రి. Bless pastor and leaders. అయ్యా ఈ యొక్క దైవజనులు మరియు తండ్రి లీడర్స్ ని మీరు దీవించండి నాయన. Bless all the believers of this church. అయ్యా ప్రతి ఒక్క విశ్వాసిని నాయన ఈ సంఘంలో ఉన్న ప్రతి ఒక్క విశ్వాసిని దీవించండి తండ్రి. Please make them understand the theme of this message. అయ్యా ఈ యొక్క మెసేజ్ యొక్క కాన్సెప్ట్ ఏంటో నాయన ఏదైతే మేము మాట్లాడామో దాన్ని వారు అర్థం చేసుకునేటటువంటి హృదయాన్ని వారికి ఇవ్వండి నాయన. And help us to apply what is necessity through this message. అయ్యా ఈ యొక్క మెసేజ్ ఈ యొక్క తండ్రి ఈ యొక్క మెసేజ్ ద్వారా నాయన తండ్రి వాళ్ళకి వారు అన్వయించుకునేటటువంటి కృపను అనుగ్రహించండి నాయన. Thank you, God. అయ్యా వందనాలు నాయన. Thank you for everything. ప్రతి దానికి కూడా నీకు వందనాలు తెలియజేస్తున్నాను. In Jesus' mighty name I pray. యేసుక్రీస్తు నామంలో అడుగుతున్నాం నాయన. Amen. ఆమేన్. Once again, finally I would like to thank Sister who has translated. However, my pronunciation is very different. It is all